श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्यान्य समस्त भूत पवित्र पांजयधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धा गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज पवित्र पणा संक्रांति महाविशुभ संक्रांति भक्तवीर भक्त श्रेष्ठ हनुमान आज जन्मदिन। स्थाने स्थाने पुरपल्ली रे विभिन्न जगार आमे हनुमान आज पूजा बहुत आडंबर देखा मिले। ये पछरे रहस्यटा कौन? कारण श्री श्री ठाकुर पाखे एभली कौन से कथा अनालोचित प्रसंग भाव रही जहाँकि आलोचना हुई ना। आम मानकर पुराण पृष्ठारे रामायण रे प्रथम पद्य जहाँ देखा पाऊ श्री रामंकर से हनुमानकर अवदान मध्य अतुलनीय। जदि प्रथम रामायण रे रामंकर चरित्र रे हनुमानकर कुत्रापि वर्णना मिले ना, किंतु जेतेबेले से वनवास को जाती तापरे सीता को खोजापी जाती से समय ही हनुमानकर वर्णनाटा आमे देखा पाऊ। एबे केवल सुंदराकांड जो थे आमर रामचरित्र मानस जो रही सुंदराकांड रे संपूर्ण रूप से केवल गोटी कांड ही डेडिकेट होती हनुमानकर उद्देश्य रे। आउ हनुमानकर प्रभाव भारत वर्ष रे रामंकर प्रभाव ठू भी ढेर अधिका। थरे जने कथा प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती आलोचना प्रसंग 18 खंड 2/12/1949 जे बिहार रो प्रत्येक घरे आउ किछि थाउ कि न थाउ हनुमानकर खंडा तो थिब ही। ठाकुर कहते महावीरंकर भक्ति हैला ऊर्जी भक्ति। किछि लोकंक मध्यरे जदि ऊर्जी भक्तिर जागरण हुए दुनियार चेहरा जे कौन होई उठे तार वर्णना देवा कठिन। आम मानंकु रामचंद्र को अनुसरण करने को हब हनुमान को भली भाव भक्ति नहीं। हनुमान हेले भक्तर राजा। रावण को रामचंद्र क्षमा करिले किंतु हनुमान क्षमा करि पारिलानी। सफा कहिदेला तुमर शत्रु जे ताकू तुमे क्षमा करि पार किंतु मु कदापि भी क्षमा करि पारे ना। प्रत्येक जगारे रामचंद्रंकर कथा से अक्षरे अक्षरे मानि चलीची किंतु एही व्यापार रे से बांकी बसिला। एटा किंतु सच्चा अनुराग्र निशान। जे प्रकृत भक्त से भगवान कौन सी प्रकार अमंगलटा को देखी पारे ना। किंतु दुखर कथा हनुमान को भारत वर्ष रे पूजा करागले मध्य तांको भली चरित्र भारत वर्ष रे देखिबा को मिलंतीनी। जे गुरुंक पई निजे हाथ रे भिक्षा करिवे, गुरुंक पई छाती पतेई समस्त दुख कष्ट को सह्य करि नेबे, तांकर उद्देश्य रे तांकर पाई ही निजर जीवन को डेडिकेट करिवे। कारण सेई प्रकार चरित्र सेई प्रकार वैशिष्ट्य खूब कम ही देखिबा को मिलंती। कारण तांको पई गाली सहिबा जेमती ठाकुरंकर सत्यानुसरण रे आमे देखिबा को पाऊ जे तांकर हुकुम पाइले भी आनंद, तांकर अनादर रे आनंद, बिना ओजर रे बिना आपत्ति रे बिना द्विधा रे तांकर काम करि जिबा को हुए। किंतु आम मानकर लोक चरित्रटा एई प्रकार रो जदि आमको केही दीपद कहे टाहीटा परा करे देखै करी कहे किंबा गाली टिके दिए ताहले आम मानकर सत्संग जीवा बंद हो जाए। लोक कहीं देखे कि कहले ता ऊपर आलिगेशन हुए, लोक कंप्लेन करे।
କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ହବା ତ ଆହୁରି ବଡ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଯୋଉଟା ନିଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତିର ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍ଗ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ଦରକାର। କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେତେ ବନ୍ଧୁରିତ ପଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ବାଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ସେ ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ, ତାପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ବାନର ସେନା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମୁଦ୍ର ଆରପାରିକୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର କଥା, ଯେତେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କର ବିରାମ ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ତାହା ଭକ୍ତ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ତ ଏଇ କଥାରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ଆମେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା କଣ ଯେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଯଦି କିଛି କୁହେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି କୁହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପ୍ କରି ରହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆମର ଘରର ବି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ, ଆମର ପାଖ ପଡିଶାର ବି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନା। ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ନାହୁଁ। ଆଇଡିଓଲୋଜି ଉପରେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ତାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କହେ, ତାହେଲେ ଖଡଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିହାତି ରୂପରେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ତ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବା ହେଲା। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ବା ଆମେ କଣ ହିଁ ଶିଖିଲୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 18 ଖଣ୍ଡ 4/12/1949। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନିର୍ବାଧ ପନ୍ଥା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲା, ଅମର ବି ହେଲା। ତପସ୍ୟା ବିନା କଣ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ? ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ରାଜନୀତି କରିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ଲଙ୍କାପୁରୀ ଜଳେଇ ଦେଇଛି, କେତେ କଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତ। ପୀଡ଼ିତ ପାଗଳ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ଭାବ। ଆଉ ଏଇ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ମନରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର କେବେ ଆସେ ନା। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣି କରିଲି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ତ ଯା କିଛି ହୋଇଛି, ସିଏ ହିଁ ତ ସବୁ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ କଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଲଟାଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଇଟ ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କେହି ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ବଢିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଖୁବ ବଡ କର୍ମୀ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ସେଇଠିକାର ମଠର ମହନ୍ତ, ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି।
କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଡିମାଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ, ଅଲଗା କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ କେତେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦିନକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଭୀମଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କଥା ରହିଛି। ହନୁମାନ ବଳରାମଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ବି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା ବି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଳକୁ ବି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କଥା, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାର କଥା ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର କଥା ରାମାୟଣରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କେବେ ଆସିନି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦାସାନ ଦାସ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଅହଂ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇ ହିଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଏ ସେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାନର ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ବାନର ସେନା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିପତି ରୂପରେ ବି ଘୋଷଣା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦେଓଘର ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ବାବା ମାନଙ୍କର ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବେ, ପିଏ ଥିବେ। ସେମିତି ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା ନେଇଯିବେ, ୟାକୁ ଟିକେ କୁହ, ତାକୁ ଟିକେ କୁହ, ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମୀ ଦବାକୁ ପଡେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର। କାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ହନୁମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଣାମୀ ଦବାର କଥା ତା ତମେ କୋଉଠି ପାଉନା। ବାନର ସେନା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇ ମିଶିବାର କଥା ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଖୁବ ବଡ କରି ମନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରମିସନ ନବାକୁ ପଡେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ରହିଛି ଫରକ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବ ନଥିଲା। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ନିଜର ବାହା ବାହା ନବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କାହାର? ନା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ଅଭାବ ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଜଣେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ। ପରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ନିଜସ୍ୱ କାମନା ବାସନା ତା ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ସେଇ ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ କି କାଣ୍ଡଟା ବା କରିଲା? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟନୀ ଥାଏ। ଜଣେ ନିଜେ ଯେତେ ବଡ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାର ବେଷ୍ଟନୀ ଯଦି ଶକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କିଛି କରି ଉଠି ପାରେ ନା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ। ଯୁଡାସ୍ତ 30 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେତେବେଳକାର ଭଳି ପଳେଇ ଗଲେ। ରସୁଲଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ଶକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 19 ଖଣ୍ଡ 1-4-1950। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ଟାକୁ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନର ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। କାରଣ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରେ ନା। ସଂହତି ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର, ପରାକ୍ରମ ଦରକାର। ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସମ୍ଭବ। ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କିଛି ହିଁ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟଥିତର ଭାବ ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ହିଁ।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାବାନ ସେ କେବେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନା। ଏଇ ବାନର ସେନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କର୍ମୀ ସଂଗ୍ରହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଅଧିକା ହବ ସେତେ ପରିମାଣର ଏହା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ବଢେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ବଢି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଂହତିର ଭାବଟାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ନପାରୁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂହତିଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ସଂହତି ବ୍ୟାପାରରେ କମା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ବି ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ନୁହେଁ। ସଂହତି ବ୍ୟାପାରରେ କମା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ବି ଉପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଡକରାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମରି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମତ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମତ। ସେମାନେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାଟା ବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ଭାବାଦର୍ଶ। ଏଇ ଅମୋଘ ଭାବାଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାନର ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିବିନ୍ଦ, ମଇନ୍ଦ, ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ବାନର, ନଳ, ନୀଳ ପ୍ରଭୃତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ କରିତ କର୍ମା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଖୁବ୍ ବଳବାନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ କାରଣ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଋଷ୍ୟମୁଖ ସେଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ କରି ପାରିଥିଲେ ରାମ। କାରଣ ହନୁମାନ ଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡିୟନ। ରାମଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ତ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ମାନେ କୁମ୍ଭ ଋଷି ସୁନୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଗସ୍ତି। ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଆରିଆନ ହିସାବରେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଗଢି ଉଠିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ମୂଳତଃ ହିଁ ଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଆଦିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆରିଆନ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂର ସଂସ୍କୃତର ଚଳଣିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତାହା ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କାରଣ ସେନା ଛାଉଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରାମଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆଉ ଲଙ୍କାର କାଣ୍ଡର କଥା ଲଙ୍କାରେ କିଭଳି ବନ ଧ୍ଵଂସ କରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ଅସୁରୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଥା ହନୁମାନଙ୍କର ରଡିକୁ ଶୁଣି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ବିଭୀଷଣ ସେଇଭଳି ଲୋକ ବିଭୀଷଣ ତ ଜଣେ ନଥିବେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଲଙ୍କାରେ ଯୋଉମାନେ କି ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ କରେଇବା ରାବଣର ମରଣର ସୂତ୍ରପାତ କରେଇବା ପୁଣି ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘନ୍ନାଦର ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ ଧ୍ଵଂସ କରେଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପଠେଇବା ଅହିରାବଣ ମହିରାବଣ କବଳରୁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯେତେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମାୟଣ ଭଳି ହିଁ ଲାଗେ କାରଣ ରାମାୟଣ କଣ ନା ରାମସ୍ୟୟନମ୍ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗଟା ହେଲା ରାମାୟଣ। ଆଉ ସେଇଟା ହନୁମାନଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସରସ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି
ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କେତେ କ୍ଲେଶ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ରରେ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଠି କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଜୁରୀ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ରହି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ରାମାନୁରାଗର କଥା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ଅନୁରାଗର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇ ସେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ହନୁମାନ ଆସିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏପରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର କଥା ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଦୂର ପାଉଁଶ। ପୁଣି କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି, ସେଇଟା ହିଁ ତା ନିକଟରେ ଭଲ ହେଲା। ବାଜେ ଆଶା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 16 ଖଣ୍ଡ 28/3/1949। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଶା ଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକର ଥାଏ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତା ହିଁ ପାଇବ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତ ଆସେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯିବି ଯେ ତମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ମତେ ଚାକିରି କରିଦେବେ? ମୋର ଘରେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ମୋର କଣ ସେ ବାହାଘର ଟା କରିଦେବେ? ମୋର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, କଣ ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ? କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକର ଯୋଉ ଅଭାବ ଟା, ସେ ସେଇ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ଆଶା, ତାର ଇଚ୍ଛା, ତାର ଆକାଂକ୍ଷା, ତାର ଲାଳସା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାହା ଯଦି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ବି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଥର ଟା ଆପଣ ଏଇଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କିଛି ମାଗିବିନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଟା ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କି ହୁଏ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଲୋଭ, କାମନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ 2 ଦିନ ପରେ ତାହା ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟା ରହିଛି ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଯିଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନା, ସେ ନିଜ ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତ ଅନୁରାଗର ଆସ୍ୱାଦନ, ପ୍ରକୃତ ଅନୁରାଗ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ, ଯୋଉ ସ୍ଵାଦ ଟାକୁ ଚାଖିବାର କଥା, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରେ ଚାଖି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ନା ଯଦି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସାହାଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପକେଇ ନ ରଖୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ଭୃତିର କଥା ନହେଲେ ମଣିଷର ଲାଳସା ବି କଟେ ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି, ଏଇ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବାର କଥା। ଯେତେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡି ରୁହେ, ସେତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କର କାମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଭାବରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖେ, ତାହେଲେ ସେ ବୃତ୍ତି ଝୁଙ୍କା ହୁଏ। ନିଜର କାମରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୂରେଇ ରଖେ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କଣ କରୁଛି। କାରଣ ତାକୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ ବେଳ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଝାମ୍ପ ଦବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିଯିବ। ରାମାନୁରାଗ ବା ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ମଣିଷର ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ,
ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କାମରେ ଲଗେଇବାଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପକେଇକି ଦେଖେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫଟୋଟି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ। ହନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ ଭଳି ତାଙ୍କର ହନୁଟା, ହନୁଆଡ ତ ଆମର ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା, ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ହନୁ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ବୃଷା କପି ବୋଲି କହୁ, ବୃଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧର୍ମ। ଅନେକ କିନ୍ତୁ ବୃଷା କପି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବେ? କପି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ, ଆଉ ବୃଷ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ। ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ ମାଙ୍କଡ ନାଁ କଣ ଦିଆଗଲା? ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିକୃତିଟା ହିଁ ଆଜି ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ ନୁହେଁ। ହନୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉଟା ହନୁ ହାଡ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମର ଥୋଡି ପାଖରେ ରହିଛି, ତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ହନୁ ଶବ୍ଦଟା ହନ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ହନ୍ ଧାତୁର ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିନଷ୍ଟ କରିବା, ବଦ୍ଧ କରିବା, ଧ୍ଵଂସ କରିବା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଯିଏ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଖରାପକୁ ଯିଏ ଧ୍ଵଂସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯିଏ ବଳିୟାନ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ହନୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଙ୍କର ହନୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହନୁମାନ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୂଳକ, ଏହା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ଅପବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମାଙ୍କଡ ଭଳି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଯଦି ଠିଆ ଫଟ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ ଟେକିକି ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଠିଆ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ। ପୁରା ଲୋମ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଘଞ୍ଚ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବି ପୁଣି ଧଳା ଧଳା ଲୋମ, ଆପଣ ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମାଙ୍କଡର ଶରୀରରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ଦେହରେ ଲୋମ, ମଣିଷର ଦେହରେ ବି ଲୋମ ରହିଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ଘର ନଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡିଆ ଥିଲା। ଗରମ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ଲୋମର ଆବରଣ ଦେଇଛି। ଲୋମର ଆବରଣରେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ତାକୁ ଏଭଳି ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷର ଦେହରେ ହିଁ କେବଳ ଲୋମ ଘଞ୍ଚ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଞ୍ଚ ଲୋମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଶତମୁଖରେ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାନର ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ କି? ତାର ଏତେ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵସ୍ତତାର ପ୍ରମାଣ, ଏହା ପଶୁଠାରୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଧିକା। ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳି ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ଚାଲେ। ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ। ଜଣେ ମା କହିଲେ, କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଏମାନେ ତ ମହତ୍ ଲୋକ। ଆଉ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ମହାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ଦରଦୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ବ୍ୟଥା ସହିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବୁଝି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଲାଘବ କରିପାରୁ। ଯଦି ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆଡେ ଚାହିଁ ଚାଲୁ। ଉକ୍ତ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଉକ୍ତ ମା ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଯେପରି କରଣୀୟ ସହଧର୍ମିଣୀ ହିସାବରେ ସୀତାଙ୍କର ବି ତା ହିଁ। ଅସଲ ଭଙ୍ଗିରେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ଥିଏଟରରେ ଦେଖାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କେଉଁଟା କରିଲେ ସେଇଟା ଅନାବୃତ କରି କେହି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଳିବଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ପାପ କରିଛ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଶାସ୍ତି। ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ରାଜା ଭରତ ତେବେ ଏହା ରାଜା ଦଣ୍ଡ। କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅନ୍ତରରେ ସେ ବାଳିକୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ମାରିବା ଆଗରୁ। ସେଇଟା ତ କେହି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଦେଖୁ ସେଇ ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଥିଏଟରରେ ସେଇ ଡ୍ରାମାରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ ମୋହନୀୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କମି ରହିଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା କମ୍ କୋଉଟା ବେଶୀ। କୋଉଟା ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ କୋଉଟା ନ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ କରିବାର ଭାବଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସେମିତି କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥାଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାମଙ୍କୁ ଆଦୌ କେବେ ପୂଜା ହିଁ କରେ ନା କି ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି। କାରଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ପୂଜିବା? ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବି କହନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ସେଟପ ଥାଏ। ଯେତେ ଦୂର ତାର ଭାବ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଖାପ ଖାଏ ସେ ସେତିକିଟାକୁ ହିଁ ଧରେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ବିକୃତି ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝି ବି ପାରେ ନା କାରଣ ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚରିତ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ସୁକୃତିର ଯୋଉ ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ସୁଚରିତ୍ର ଟା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ସୁଚଳନ ସେଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହେ ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖେ ଯୋଉ ମଣିଷ ତାକୁ ଯେମିତି ବୁଝାଏ ମୂଳରୁ ମାଇଣ୍ଡ ର ସେଟପ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ରାମ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଲଙ୍କାରେ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ତ ସେଠି ତ ରାବଣ ହିରୋ ରାମଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ରାମାୟଣ ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାଣୀ ଗୁଡାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି କି ରାମଙ୍କଠୁ ଅଲଗାଙ୍କର ମହତ୍ବ ଢେର ଅଧିକା ହେଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁନି କି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ବିକୃତି ହେଇଛି। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ବିକୃତ କରିବାର ଭାବଟା ସେ ସମୟରେ ବି ଥିଲା। ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ବିକୃତ କରିବାର ଭାବଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିଛି। କାରଣ ବିକୃତ କରିବାକୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣେ ଯଦି ଫର ରେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାର ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ସତେ ଯେମିତି ଡିବେଟ ଚାଲିଛି ତାର୍କିକତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ତର୍କକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ସେବେ ବି ବୁଝିନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 9,000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇ ବିକୃତିର କଥା ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲମ୍ଫଟ, ଧୂର୍ତ୍ତ, କପଟି ଛଳି ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ବି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ କବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକୃତି ଟା ପଶି ଯାଇଛି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଠାକୁର ସେଇଟା
କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶଟା ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଜୀବନ ଦ୍ୟୁତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 8/5/1955 ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଜାଣତେ ନ ଜାଣତେ ହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଧନା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏଭଳି ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ନ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କଥା ଆଉ ରହିବନି ଅର୍ଥାତ ବିକୃତ କରିବା ଭଳି ହିଁ କିଛି ରହିବନି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉଥରେ ବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ରଚିତ ହେଇଛି। ରାମଙ୍କର ଯିବାର ପରେ ରାମାୟଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ କୁଆଡେ ବାଲ୍ମିକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ବାଲ୍ମିକୀକୃତ ରାମାୟଣ ତ ମିଳୁନି ଆଜି ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ବିକୃତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସେପାରେଟଲି ଲେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ସମୟ ପରେ। ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବ ଦଶାରେ ଏଇ ସବୁ ଏତେ ବହି ସବୁ ଛପେଇକି ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ପଢିକି ଭେରିଫାଏ କରେକ୍ସନ ଶୁଣେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାରଣ ସବୁ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କଥା ଗୁଡାକ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଏବାର କିନ୍ତୁ ନା ଏଥରକ ଆଉ କଥା ବିକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ନିଜେ ଲେଖି ଛପେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅବିକଳ ରୂପରେ ଦେଖିପାରେ ହଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ପେଜ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାବାଦର୍ଶ ଟା 1970 ମସିହାର ବହିରେ ବି ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ 2025 ର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ଉଠୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି କରିବାକୁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାହା ମତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦିଏ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯାହା କରିବା ଦରକାର ତାହା କରିବାକୁ ଦିଏ ନା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ବାଙ୍କ ଥିବା ଯୋଗୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି କରିପାରେ ନା। ତୁମେ ବାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ହେଇ ଉଠିବ। କାହା ଭଳି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଥରେ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ଭାବରେ ହିଁ ଚାଲ। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମରେ ନିଜକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଜଡିତ ରଖ ଯେ ସେଇ ଭାବାଦର୍ଶରେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଚାଲ। ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାଥାକୁ ବହନ କରି ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ବୁଝି ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କର ଯେମିତି ସେଥିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାମୀ ହେଇପାର। ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିପାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ମାନେ ହିଁ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା। ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଟାକୁ ମାନିବା ମାନେ କଣ? ନା ଆମେ ସଦାଚାର ଟାକୁ ମାନିବା କଣ ସଦାଚାର? ରାମାୟଣରେ ସଦାଚାର ଭାତୃ ଭକ୍ତିର କଥା। ପ୍ରେମର କଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା। ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହୁଏ କାରଣ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି 15,000 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ତାପରେ ବି ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପାପାଚାର ବଢିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପାପ କର୍ମରେ ମଣିଷ ଲିପ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଏଇ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନର ବିକୃତ ହେତୁ ଆଗମନ ନହବା ହେତୁ ପ୍ରଜନ୍ମ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକୃତ ହବା ହେତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କେବଳ କଥାର କଥା ମାତ୍ର ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନଥିବା ହେତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଥିଲା ବୋଲି କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ
ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଲୋକ ଯଦି ଏଭଳି କହି ବୁଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବା। ତେଣୁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ବି କେବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତିନି। ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ ଶିଖିବେ ସେଥିରୁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ କେବଳ ଲେଖା ଯାଇଥିବା କାବ୍ୟ। ଏସବୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ, କାରଣ ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଆମର ଲୋକମାନେ ବି କିଛି କସରତ ବାକି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଇଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ନିଜେ କରୁଛି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କରୁଛି। ସେଥିରେ ଅଲଗା ଆଉ କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମଣିଷ ପାଇଁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବା ଅହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରୁ। କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ନା, ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ହନୁମତଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅନେକ ତପସ୍ୟାର ବାଟ। ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ହବ। ସାଧନା ଉପରେ ଜୋର କରି ଚାଲିବ। ସାଧନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚାଲିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆଗ ନିଜେ ଉଠୁ, ତାପରେ ତ ସେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ନିଜର ଉଠିବାଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସାର ହେଇ ଉଠିନି, ସିଏ ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ କଣ ବା ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତି କଣ? ନା ସତରେ ଲାଗି ରହିବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସକ୍ତି। ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ କରିବି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବି। ନିଜକୁ ସେହି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ପକେଇ ରଖିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯିଏ ଭାବିତ କରିପାରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାନ ଲୋକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନରେ ମଣିଷର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଯେ କୌଣସି ମତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖରାପ ନ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପକେଇ ରଖିବାର କଥା। ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ମନନ କରିବାର କଥା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମନନ କରି ନିଜେ ସେଇ ଭାବରେ ଚାଲିବାର କଥା। ଏଇଟା ହିଁ ହନୁମାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ବଳଶାଳୀ ହବାର କଥା। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ରହିବାର ନୁହେଁ। ସବଳ ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଯାହା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାନ୍ଧ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ବିସ୍ତୃତ ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ।